ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತರಾಳ ಆರ್ ದ ಸುಖನಾಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಖನಾಸಿ ಆರ್ ಅಂತರಾಳ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಮೊನೋಲಿಥಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೋಟೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ದ್ರೌಪದಿ ಚಾರಿಯಟ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಧರ್ಮರಾಯ. ಕೈಲಾಸದ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರ್ತಾವೆ. ಏನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ. ಗಂಗೆ ಇಳಿದ್ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನಾಗಲೋಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಟೆಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಮರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್. ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಮರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್, and they built cave temples, structural temples and sculptures. That means they produced idols also. First we'll come up with the cave temples. The best and famous cave temple is built by Mahendravarma I. He was a famous personality in building the cave temples. He built Sittanavasal cave. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Sittanavasal cave. Okay, Sittanavasal cave, and it is a Shiva cave temple, Shaiva cave temple. Earlier it was a Jain cave temple. Later now it became Shaiva because earlier it was a Jain. So here we can see the mural painting. That means he gave importance to painting. Yesterday I said you right. So that means mural painting is there. But this painting belongs to Jainism. See here, this cave belongs to Shaivism, but painting belongs to Jainism. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, a boy is plucking the what we call lotus from a pond. ಪಾಂಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಟಸ್ ಕಮಲವನ್ನ ಕೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜೈನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಮುರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ which belongs to Jainism, but cave temple belongs to Shaivism. And he built another cave called Undavalli cave in Andhra Pradesh. It is a Vishnu cave temple, and it is a 5-storied cave temple. In this temple, Vishnu is shown in Ananta Shayana position or Ananta Shayana Swami posture. That means he is reclining on Kalinga Sarpa. Reclining on Kalinga Sarpa. Simple agide, cobra anta, king cobra anta ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು. He is shown in ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಶಯನ ಪಾಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅನಂತ ಶಯನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗಿರೋ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ he also built another cave called Mandagapattu cave. He also built Mandagapattu cave. Mandagapattu. So Mandagapattu cave. In this cave we can see one of the inscription belongs to Mahendravarma, and in this inscription he called himself as a Chitta Vichitta or Vichitta Chitta. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ. So same thing. So this fellow was famous for cave temples. Okay, so after this we are coming to the next personality, that is Narasimhavarma I. Narasimhavarma I, he is famous for the cave temples. He is also famous for cave temples. He built many caves at Mahabalipuram, and Mahabalipuram is a UNESCO World Heritage Site. Many cave temples. So important cave temples are Pandava Rathas. And there are 18 numbers. Pandava means 5 members. But how many caves are there? 8. And these are chariots. Instead of calling caves, we call them as chariots. These are the monolithic chariots. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ರಥಗಳನ್ನ ಕೇವ್ಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Monolithic chariots, and we call them as 7 pagodas. And the localites call them as Pandava Ratha. That means these are dedicated to Pandavas. First one is the Dharmaraya Ratha or Dharmaraya chariot. Okay, it is the biggest cave or the chariot. It's a monolithic chariot in Mahabalipuram. These were built by Yaradu Narasimhavarma. The second one is Bhima. The third one is dedicated to Arjuna. The fourth one is dedicated to Nakula and Sahadeva, and the fifth one is dedicated to Draupadi. That is the smallest cave temple, smallest chariot in Mahabalipuram. Other 3 ಎಂಟಿದವಲ್ವಾ 5 ಆಯ್ತು. What about another 3? Other 3 are dedicated to gods. One is to Ganesha, other one is dedicated to Pidari. It's a Tamil god. Not Pudari alla matidu, Pidari. Okay, Pidari. Other one is dedicated to Valayam Kutai. It's also a Tamil god. They dedicated these chariots to 8 gods. 5 Pandavas and 3 gods. Okay, so these are very important for your examination. So these are the chariots, monolithic. Just look into this photo. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿರೋದು. So this is a Draupadi chariot. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, this is
ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಧರ್ಮರಾಯ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೋಟೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಲಯನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಇದು ಲಯನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಯನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಲ್ಲವಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. Next we are coming to the structural temples. Structural temples. So Mahabalipuram is called as cradle of Dravida style of architecture. Which is called as cradle of Dravida style of architecture? That is Mahabalipuram. From here only the Dravida style of architecture emerged. And it was started by none other than that great fellow Narasimha Varma I. But the temple, structural temple were built by Narasimha Varma II, not by the one. See here, so Narasimha Varma II built Shore temple or Shiva temple at Mahabalipuram, and it contains 3 sanctum sanctorum, Garbhagriha. You can idna Garbhagriha anta baribodu, sanctum anta baribekanta illa. You can call it as Garbhagriha. It contains 3 Garbhagriha. And he also built another temple that is called as Kailasanath temple, that is Rajasimheshwar temple at Kanchi. These 2 temples are UNESCO World Heritage Site. It is tumba important temples ivu. And the Kailasanath temple idiyalla, it's very important. So it influenced many temples. After seeing this temple, many people built lot of temples in India during medieval period. So first idn yaar norta Kailasanath antandre Cholas norta hogtare. Raja Chola anta obnu bartare, greatest king. And he saw this temple. After seeing this temple, he felt like he should build a grand temple like this. And he built the biggest temple of this country, that is Brihadishwara. That means this temple influenced Brihadishwara. So after seeing this temple in Karnataka, the 2 queens built the greatest temples in Badami, right? That is Pattadakallu. Pattadakallu, the 2 queens built the beautiful temples in Dravida style. One is Mallikarjuna, so Lokeshwar Devalaya, Lokeshwar temple and Trilokeshwar temple. These were influenced by this temple. After seeing Lokeshwar and Trilokeshwara, Rashtrakutas built one of the beautiful temple called Kailasanath temple. See here, indirectly it is influencing that one. After seeing Kailasanath of Rashtrakuta, the Mihira Bhoja, Raja Bhoja, one of the greatest fellow from the Paramara dynasty, tried to build a biggest temple of this country, but he was killed by our Kalyani Chalukyas. It is incomplete. 23 feet linga ide alli. Ame banದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. That means indirectly this temple influenced many temples. Indirectly ತುಂಬಾ influence ಮಾಡಿದೆ. It's an UNESCO World Heritage Site. Next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ Nandivarma II. So he built Vaikunta Perumal temple, Mukteshwar temple and Matangeshwar temple at Kanchi, and at Gudimallam he built Parameshwara temple. At Gudimallam he built ಯಾವ್ದು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ Gudimallam temple ನ build ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. This is what their contribution in the field of art and architecture. So this is what the Kailasanath temple ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? It is called as UNESCO World Heritage Site. After this we are coming to the next temple. So ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ. This is Kailasanath temple, sorry, Shore temple. ಇದು ಹಿಂಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಷನ್, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಶೋರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ? ಸೀ ಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 sanctum sanctorum, ಗರ್ಭಗುಡಿ 1, 2 ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇಸ್ ಎ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲಿಮಲ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಂದಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಲ್ ನಂದಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ observe here, there is a Varaha. Varaha ಇದೆ within that Kalyani. It's a temple Kalyani, water tank. ನಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Varaha. What exactly it signifies? ಏನಿರ್ಬೋದು? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವರಾಹ. ಯಾರ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್. ಅದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. So when Badami Chalukya, the great king, one of the great king, Vikramaditya II, invaded on these people, he tried to destroy it. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ವಾರ್ಡ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಈ ತರ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓದ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ ಪಲ್ಲವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್
Kailasanatha and Shore Temple. These two are very important for the mains. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರೋದು. ಬೇರೆ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಫೇಮಸ್. And Narasimha Varma I, he is the main important fellow for this beautiful sculpture. This descent of Ganga or penance of Ganga, it was sculpted during the period of Narasimha Varma I. Narasimha Varma I. Narasimha Varma I sculpted this descent of Ganga or penance of Arjuna. It is also called as Bhagiratha sculpture. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ descent of Ganga ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Otherwise it is also called as penance of Arjuna, or it is also called as sculpture of Bhagiratha. And it is on the two rocks, natural rocks ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. It is also UNESCO World Heritage Site, Mahabalipuram. It is at Mahabalipuram. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, Mahabalipuram. This we can see this sculpture at Mahabalipuram, and this sculpture contains the stories of Mahabharata and Bhagavata Purana. Mahabharata and Bhagavata Purana. And in Mahabalipuram, we can see the image of Simha Vishnu and his queen in the caves. Okay, the idols of Simha Vishnu and his caves. So we look into that photo. That is also very important. This is what the descent of Ganga anta kariti. Otherwise, it is also called as penance of Arjuna or Bhagiratha anta kariti. ಮೂರು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. It has three names. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಾಕ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮನ್ ಅವನಿಗೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಗಂಗೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್, ಶಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ನಾಗಾಸ್. ಸೊ ನಾಗಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ, ಗಂಗೆ ಇಳಿದ್ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನಾಗಲೋಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ರಾಕ್ ನೋಡೋ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜುನ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಜುನ ವಾಂಟ್ ದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಿವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಅರ್ಜುನ and he is standing on a single leg, balancing his body. So because of his penance, who is happier? Shiva is happy. Illi Shiva bandiya nodi. Here is the Shiva. So he is giving the Pashupatastra to Arjuna. That's why it is also called as penance of Arjuna. Matad karita hogti Bhagiratha, the sculpture of Bhagiratha. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ some scholar says that he is not Arjuna, actually he is a Bhagiratha, the saint Bhagiratha. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಇದು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಶಿವ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ Bhagirath, and he is doing the penance or meditation before Shiva. Shiva is inside the temple. That's why it is called as the penance of Arjuna or Bhagiratha, or it is also called as descent of Ganga. Simple ಆಗಿದೆಯಾ? And it contains the beautiful sculptures of Ramayana and Mahabharata in a single wall. We can see lot of animals. See here is a cat. ಇದು ಕ್ಯಾಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ 3 idols which don't have heads. ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಮನ್ I ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿ beheaded 3 kings of ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್. ಅವ್ರ ತಲೆ ಕಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ದವ್ರೆ, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ called as this one, like this. We can see the elephant, we can see lot of animals sculptures. Here we can see the lion, deer, everything. And here are the Gandharvas. There are so many stories with respect to this sculpture. This is a UNESCO World Heritage Site. This is what the Pallava for your examination. Simple idea concept idu. So this is one of the important area. You should give importance to culture part. So we are done with the ancient Indian history. So now we'll go to the medieval Indian history. But medieval Indian history start ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Instead of that, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, I don't want to waste your time also. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇವಾಗ we'll go to the temple architecture. Okay, so it is a separate part. ಇದು ಮೆಡಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡರ್ನ್ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, temple architecture. Otherwise you can't answer the things. Otherwise you go for mugging.
ಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು KS ನವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು PPT ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, PDF ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. Okay, this is what the temple. It's in Kannada as well as in English. Okay, look into this is my personal things. So temple architecture, how they built, we built the temples during early days. See here, during early days, the temples were three types of temples were built. Three types of nirmana martha. They were called as first one Shandara type of temple. Shandara temple, Nirandara. Another one was Sarvatobhadra. What exactly Shandara? Shandara means this temple doesn't have circumambulatory path or pradakshina patha around the garbhagriha or sanctum sanctorum. ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ, ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀರಾ, ದೇವ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀರ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರ್ಕಮ್ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾತ್. If any temple has a circumambulatory path around the garbhagriha or the sanctum sanctorum, circumambulatory path ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥ. You can write it as ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥ. ಅಂದ್ರೆ that temple is called as Shandara. And Nirandara means the temple with, sorry, illa ಅಂತಂದ್ರೆ, if you don't have the circumambulatory path around the garbhagriha, then it is called as Shandara. Nirandara means these temple have the pradakshina patha around the garbhagriha. Okay, for example Halebidi ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, I think Halebeedu. Okay, Halebeedu ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. Halebeedu ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ತರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ರದ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾಂದರ. ಅದೇ ನೀವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ. ಓಕೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ NCERT ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹುಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. And the third one is Sarvatobhadra type of temples. That means it has access from all sides. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು 8 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ Sarvatobhadra ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, this is called as Sarvatobhadra. The example for these temples are Dashavatara temple of Deoghar, Shiva temple, Chaturbhuka Linga temple at Nachankatura. These are the examples. We look into the basic elements of Hindu temples. What exactly the temple means. How it is different from your puja room. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇವರ ಕೋಣೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? You should know the basic elements. Difference. ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಸೀದಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಸೀದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಸೀದಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಿಬ್ಲಾ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಲಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕಿಬ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೀವು ಓದುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಹೋಮ್. ಹಾಗಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? Church have the altar chamber, right? Neaves and northern rects. But ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ there are some basic elements. ಇದಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಶಿಖರಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ವಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾತ್. ಅಂಡ್ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಬಂದಾಗ, ದೇವ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಾಹನ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಂಟ್ ಏನಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿವನ್ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಂದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್, ನಂದಿ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್
ವೈಷ್ಣವ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ? ನೋ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಈಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಂಟಪ. ಚಿಕ್ಕದ ಮಂಟಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಂಟಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ವೇರ್ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆಂಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶಿಖರ ಆರ್ ವಿಮಾನ ಅಂದ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಶಿಖರ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಎರಡು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಹನ ಆರ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಾಡ್. ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಏನಂತ ಈ ಶ್ರೈನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಡ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಆ ಡೈಟಿದು ಒಂದು ವಾಹನ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. 3 types of temple architecture. One is called as Dravida, the second one is called as Vesara, and the third one is second one is called as Nagara, and the third one is called as Vesara. Or what exactly the difference between Nagara and the Dravida? First ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇಸರ ಹೋಗೋಣ. Okay, see here, this is a Dravida style of temple and this is a Nagara style of temple. Okay, see here, this is built directly on the earth ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, ಪ್ಲಿಂತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಿದು? ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಗತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಗತಿ ಆರ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದೀಸ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಬರ್ತಾವ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟವರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿಖರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿಖರ. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿದ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಆನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಟವರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟವರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಮಾನ. In Dravida style, it is called as Vimana. In Nagara style, it is called as Shikara. Okay. Above the Shikara, there is another part called Amalaka. Amalaka irut. Amalaka the megade. Above Amalaka, there will be finial or kalasha. Finial or kalasha. Idu yavudidu? Amalaka. This one. Okay. Here, Vimana, the above Vimana, we can see the ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಶಿಖರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. See here, ದ್ರಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿಖರ. ಶಿಖರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಫೀನಿಯನ್ ಆರ್ ಕಳಶ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು? ಸೊ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು? ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಶಿಖರ ಮತ್ತು ಅಮಲಕ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಶಿಖರ ಅಂತೀವಿ, ಶಿಖರಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಅಂತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜೈ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಪುರಂ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಪುರ. ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೋಪುರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ದ ವೇಸರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗೋಪುರ, ನಾಟ್ ದ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾರ. And these temples, that is our Dravida style of temples, contains temple tank called Kalyani. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ. And these temple do not have ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಮಂಟಪ ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್. ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದೆ, ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟವರ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಂಟಪ ಇನ್ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್. ಮತ್ತೆ ಮಂಟಪಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಿಖರ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶಿಖರ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್ ಇನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ differences, right? So this is a story of these temples, and the Nagara style of temples will be in
ಪಂಚಾಯತನ ಸ್ಟೈಲ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಸೈಡಿಗೆ 4 ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಶ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಂಚಾಯತನ ಸ್ಟೈಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಕಳಿಸಿದೀನಿ PPT-ನ. I think sorry has shared. First we'll come up with the Nagara style of architecture. What exactly Nagara style of architecture? So it was developed by Guptas in North India during 5th century. That means Guptas ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. It was first developed by Guptas. Even in the Nagara school, the different sub schools are emerged. That is Western Nagara, Central Nagara, Eastern Nagara style of architecture, North Indian Hilli Nagara style of architecture. That means ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you go to Gujarat, we can see the Nagara style of architecture, but ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If you go to the Orissa, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. If you go to North India, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಮಿಳುನಾಡು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ದ ದ್ರಾವಿಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ here features of Nagara style of temples. Nagara style of architecture, generally an entire temple to be built on a stone platform and steps leading to it, and this platform is called as Adhisthana or Jagati. ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ raised platform, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜಗತಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. It is called as, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಜಗತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. called as ಜಗತಿ or Adhisthana. ಜಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಗತಿ ಆರ್ ದ plinth. Okay, after this the temple generally followed the Panchayatana style. Panchayatana ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ main temple will be at the center and subsidiary shrine temples will be at the 4 cardinal directions. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? Panchayatana style. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. This is one of the temple architecture of the Nagara style. Next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, presence of assembly hall or mandapa in front of the principal shrine. So there will be mandapa will be there. In the Dravida also mandapa will be there, but mantapas contains the shikara. But in the Dravida style, there will be no shikara, it's a flat mantapa. Next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, outside the Garbhagriha, we can see the images of river goddess. So that is Ganga and Yamuna. Dwarapalakas. ಇವ್ರು ಏನಿದ್ರು? ದ್ವಾರಪಾಲಕಾಸ್. ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ? ದ್ವಾರಪಾಲಕಾಸ್. ಒಬ್ರು ಯಮುನಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗಂಗಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Ganga and Yamuna is the common Dwarapalakas. But when you come to the Nagara style of architecture, we don't see the Yarn Kansala Namigili, Ganga Yamuna Kansala. Instead of that, we see the Dwarapalakas. Fierce, in the Dwarapalakas and the Garitauki. Ali Ganga Yamuna, because Namige Ganga Sambandha illa. Okay, but so normally Yarik the Dwarapalakro, that is Ganga and Yamuna in Yadral Nagara style of ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಗಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇದು ಯಮುನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಐಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಕೆತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅವುಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆಯ ವಾಹನ ಯಾವುದು? ದ ಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ಇಸ್ ನನ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಮೊಸಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅಂತ, ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಮುನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಗಾ, ಇದು ಯಮುನಾ ಅಂತ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಅಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್. ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವರು, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾಲ್. ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ವೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೊದೇರಾ ಟೆಂಪಲ್, ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟವರ್ ಆರ್ ಶಿಖರ. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಕೆಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಶಿಖರಗಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಉರುಷ್ ಶೃಂಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಶಿಖರಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಉರುಷ್ ಶೃಂಗ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನಮಗೆ ಚಂಡೇಳಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ಆರ್ ಸರ್ಕಮ್ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಗರ್ಭಗೃಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಟೆಂಪಲ್ ನ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಖರ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್
ಅಮಲಕ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮಲಕ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಖರ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಶಿಖರ, ಶಿಖರ ಈ ತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಮಲಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಲಕ. ಇದು ಅಮಲಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಮಲಕ. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಅಮಲಕ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಶಿಖರ್, ಕಳಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ? ಫೀನಿಯಲ್ ಕಳಶ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ತುಂಬಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂತ ಪಲ್ಲವಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಚೋಳಾಸ್ ಬಂದ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋದ್ರ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ these temples, Nagara style of architecture temples can be classified into 3 types based on the style of shikara, the designs of the shikara. ಶಿಖರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶಿಖರ ನಾಗರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಟಿನಾರ್ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಶಿಖರ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಟಿನಾರ್ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಶಿಖರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯು ಶೇಪ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾವೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಕರ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರ ಶಿಖರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಟಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಟಿನಾರ್ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಶಿಖರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಸ್ ಫಂಸಾನ ಶಿಖರ. ಫಂಸಾನ ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಂಸಾನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್. ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶಿಖರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶಿಖರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಂಸಾನ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಸಾನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಶಿಖರ. ಫಂಸಾನ ರೂಪ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕರ್ವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕರ್ವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೆನಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ದ ಫಂಸಾನ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಂಟಪಾಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಅರ ಗರ್ಭ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದು? ಅಂದ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಶೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಲಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶಿಖರ. ವಲಬಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶಿಖರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಟೆಡ್ ರೂಫ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಲ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಯು ಶೇಪ್, ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಲಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಶಿಖರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೇವ್ಗಳು ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು? ಸೊ ವಾಗನ್ ವೋಲ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. Okay, I will show the shikaras, different styles of shikara. So it is influenced by building forms that were already existed before 5th century. That is Buddhist rock chaitya. So ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, this is what ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ. See here. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. This is ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ತರ ಇದ್ರನ್ನ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ. ಈ ತರ ಶಿಖರ ಇದ್ರೆ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And if it is like this, okay, so ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಸಾನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಲಬಿ, ಉಲ್ಟಾ ಯು ಶೇಪ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಶಿಖರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು? ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಥವಾ ಲಾಟಿನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಂಸಾನ ಅಂಡ್ ವಲ್ಲಭಿ. ಫಂಸಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಶಿಖರ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೌಂಡ್ ಅನ್ ದ ಮಂಟಪಾಸ್. ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಲಕ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಅಮಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಲಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಅಮಲಕ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಓಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಲಭಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಚೈತ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ವಾಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇದೆ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕಾರ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಗೋಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವಿಮಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಮಾನ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಗೋಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೋಪುರಕ್ಕಿಂತ ವಿಮಾನ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದಾನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಟೆಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಈ ತರ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಸ್ತಾ ಹೋದ, ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಗೋಪುರಗಳು ಯಾಕೆ ಹೈಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಹಾಗೆ ಗೋಪುರವನ್ನು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆತರ ಹೈಟ್ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಈಗಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ತಿರುಪತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ವಿಮಾನ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಕೆಳಗಿದೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಬರೀ ಗೋಪುರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಹೋದ್ರ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ. ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಳಗಿದೆ ಅದು ಗೇಟ್ಗಳು, ಸರಿನಾ? ಶ್ರೀರಂಗಂ ಅಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, 10 ಪ್ರಕಾರಸ್. 10, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಡುಮದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಊರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. 5 ಪ್ರಕಾರಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ವರ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Is this clear? So after this we'll come to the next part. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. It is developed by Pallavas, but it reached its pinnacle during the period of Cholas. Nagara style was developed by Guptas, but that reached its glory during the period of Chandelas. Chandelas ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್. Dravida style is closed within the compound wall called Prakara. In front wall has an entrance gateway in its center, which is known as Gopuram. Beluralli idiyalla Gopura. So athara ಗೋಪುರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. Next, the shape of the main temple tower is known as Vimana. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಿಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಿರಮಿಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಿಖರ ಅಂತ ಕರಿತಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್. ದ ವರ್ಡ್ ಶಿಖರ is used only for the crowning element at the top of the temple. That means above the vimana. That crowning part is called as shikara. Simple agide concept idu. This is one of the simple. Next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ after this, at the entrance to the Garbhagriha, generally find the sculptures of Dwarapalakas. Not the Ganga and Yamuna. You don't see these sculptures. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. Simple agide concept. After this we are coming to the, it is common to find a large water reservoir, temple tank, Kalyani, within the temple complex. So within temple complex, enclosed within the complex. Subsidiary shrines are either incorporated within the main temple tower or located distinct. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ shrines ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. Temples are classified into 5 types. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಖರ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಫಂಸಾನ, another one is ವಲ್ಲಭಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ based on the temple structure we have classified temples into 5 types. One is called as rectangular temple or shalar ayatasara. That means this temple complex ಯಾವ ರೀತಿ rectangular shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಯತಸಾರ ಆರ್ ಶಾಲಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಲಾ. Another one will be in elliptical nature.
sorry, Chatursara. I'm really sorry. Square shape means Chatursara and rectangular shape means Ayatasara. Okay. So is square shape ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಚತುರ್ಸಾರ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾಲಾರ್ ಆಯತಸಾರ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡಾಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಫ್ ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಟಾಗನಲ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟಸಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಷ್ಟಸಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 5 types of temple of Dravida style of architecture. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ Vesara style of architecture. Now we'll come to the Vesara style. So Vesara style is a combination of the mixture of the Dravida and Nagara style. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ Vesara style. See here, the term Vesara is believed to be derived from Sanskrit word called Vishra, that means area to take a long walk ante. So we don't need all those things. Evolution of Vesara style. First time the temples were built in Vesara style by our Badami Chalukyas. After that, the Hoysalas built the beautiful temples in Vesara style. They built the beautiful temple. See here, main features. These have the North Indian style of Shikara above the Garbhagudi, but the Mantapas are in the South Indian style. That means Mantapad megade yavade Shikara irodilla. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ ಇರುತ್ತು ನಾಗರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಫ್. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲು. ಬಟ್ ಶಿಖರ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶಿಖರಗಳು, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ Vesara style of temple Shikara and Mantapa are joined by Antarala. That is Mantapa and the Garbhagudi are joined by a special feature that is called as Antarala or Sukhanasi. It can be, we can see this Sukhanasi or Antarala in Nagara style of architecture also. Vestibule anta karita hogti. I will show that ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. The temples do not have circumambulatory passage around the sanctum sanctorum. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇಸ್ ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಟ್ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಮೆಟ್ಲೆತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ಎ ದ್ರಾವಿಡ, ನಾಗರ ಸ್ಟೈಲ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ Vesara ಸ್ಟೈಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನಾಗರ ಅಂಡ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಟವರ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ವಿಮಾನಸ್ ಇನ್ ದ ದ್ರಾವಿಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಮಾನಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೌನ್ಡ್ ಬೈ ಶಿಖರ ಎಂಬುದ ನೆಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತರಾಳ ಆರ್ ದ ಸುಖನಾಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಖನಾಸಿ ಆರ್ ಅಂತರಾಳ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಳ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಇವ್ರಿಬ್ರು ನಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಾ ಈಗ ತಗೊಂಡೆ ಫೋಟೋಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತರಾಳ ಆರ್ ಸುಖನಾಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗರ್ಭಗೃಹ. ಇವೆರಡು ನಡು ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಸುಖನಾಸಿ ಅಥವಾ ಅಂತರಾಳ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾವದ್ ನಾಗರ, ಯಾವದ್ ದ್ರಾವಿಡ, ಯಾವದ್ ಬೇಸರ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವ್ದಿದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೇಖಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಎರ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಟಾಗನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? So this is what the temple architecture. So thank you. We'll meet